We are studying a branch of science called statistics. Maths একটা পেপার ছিল, I guess একটা পার্ট ছিল. What is this? The branch of science which deals with the classification, with the collection, not only collection, analysis and interpretation of data. Okay. তো স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস কত রকমের হয়? দু রকমের হয়. একটা হলো ডেসক্রিপটিভ, একটা ইনফারেন্সিয়াল. এগুলো আগের দিনের ক্লাসটা আমি রিক্যাপ করে দিচ্ছি, বিকজ কেউ ছিলি না, বুঝতে পারবি না, রাইট? Descriptive and inferential. So we have a population of say 1 lakh people, correct? We want to measure their average heights. What are we supposed to do? Are we go with an inch tape with in front of everyone? No. কি করব? একটা স্যাম্পল তুলব, say n number of people. This is the population, this is a sample. Now we can measure the heights of these n people. Say this n is 100. We can measure the heights of 100 people, right? That's possible. Now what can we do with this data? We can tabulate this. We can tabulate this. What is tabulation of data? আমার কাছে 100টা ডেটা রয়েছে, আমি সেটাকে একটা ফ্রিকোয়েন্সি টেবিলের মতন করে লিখলাম, কিছু করে লিখলাম. That's tabulation, right? In the form of a table. What else can we do? We can do graphical representation. We can draw that as a graph. দরকার কেন পড়ছে? ট্যাবুলেশন দরকার পড়ছে ফর দি ইজ অফ ক্যালকুলেশন, রাইট? আমার কাছে 100টা ডেটা যদি ওরকমভাবে দেওয়া থাকে, লাইক আমি গিভিং অ্যান এক্সাম্পল অফ উইথ 10 ডেটাস অনলি. এটাকে যদি আমি ইফ আই নিড টু অ্যাড দিস আপ, মানে একটা একটা করে করতে হবে. বাট ইফ আই রাইট দিস অ্যাজ আ টেবল, লাইক now if I want to take the sum, what will I do? 1 into 1 plus 2 into 4 plus 3 into 2 plus 4 into 1 plus 5 into 2. What does that yield? 1 plus 8 plus 6 plus 4 plus 10. 10, 18, 19, 29. Calculation that is easy. So for the ease of calculation, we use tabulation. And also for the ease of describing the data, use it. And why do we need graphical representation? Graphical representation ta dorkar pore amader because we need to understand the data just by looking at it. We don't want to get inside the intricacies of the data. We need to understand the overview, right? একটা লেম্যানও বুঝতে পারবে যে হয়তো এত কঠিন কিছু বুঝতে পারছে না বা এত লম্বা টেবিল বুঝতে পারছে না, সেটা গ্রাফ যদি এরকম দেখতে পায়, অ্যাক্সিস আউট হিয়ার, একটা গ্রাফ যদি এরকম দেখতে পায় সে বুঝে যাবে, রাইট? তো গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন অফ ডেটা এই কারণে আমাদের কাজে লাগে, বোঝা গেছে? আর কেউ মোটামুটি এই লেখা রয়েছে. এবার আর কি করতে পারি আমরা? সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি বের করতে পারি, মিন বের করতে পারি, অ্যাভারেজ পারি, মিডিয়ান, মোড,
এগুলো কি সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সিস। কী করছে, একটা অ্যাভারেজ ভ্যালু, এটা আমি রিপ্রেজেন্টেটিভ ভ্যালু বের করছি। কেউ যদি আমার জিজ্ঞেস করে 100 জনের হাইট কি, আমি তো 100 জনের হাইট পর বলতে বসবো না। What will I do? I'll say central value, a representative value. What is that? It might be the mean, the median, the mode, whatever. These are called measures of central tendency. I can like look out for the spread of the data, কতটা ছড়িয়ে রয়েছে, সেটার জন্য আমরা কি করতে পারি, রেঞ্জ ইউজ করতে পারি, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ইউজ করতে পারি, রাইট। এবার আগের ক্লাসে এগুলো আমি মানে বলেছিলাম যেগুলো কেন কীভাবে হচ্ছে, মানে এক্সাম্পলস দিয়ে, বাট ইউ গেট দ্য পয়েন্ট। এগুলো কি মেজার্স অফ ডিসপারশন, কতটা ছড়িয়ে রয়েছে। এবার এগুলো যাই করছি, হোয়াট এম আই ডুইং আউট হিয়ার, আই এম ডেসক্রাইবিং দ্য ডেটা সেট, ডেসক্রাইবিং দ্য স্যাম্পল, রাইট। সো দিস টাইপ অফ অ্যানালিসিস ইজ কল্ড ডেসক্রিপটিভ অ্যানালিসিস, রাইট। এবার তুই 100 জনের ডেটা সেট তোরা অ্যানালাইজ করে ডেসক্রাইব করে আমাকে দিলি, আমি বললাম আমি কী করবো সেটা। হ্যাঁ, I wanted the insights about the population, right? What will I do with the sample? Correct? So if I have to draw projections about the population or draw inferences about the population from the sample, this method is called inferential statistics. Got it? Done. Now let's write this. Now let's focus on graphical representation of data. তো আবার একটা রিক্যাপের পার্ট রয়েছে। আমরা এত কিছু বলছি, প্রত্যেকবার আমরা ডেটা কথাটা ইউজ করছি, কারেক্ট? হোয়াট ইজ ডেটা? Information. Numerical or factual information. I'll give an example. I go out to 10 people, I ask their heights. Correct? Let me write the heights. In centimeters. Okay, possible? Molecular possible? Problem. Family size. লিখছি 4021 বলা ভুল, 5 পসিবল। কিন্তু এটা যদি এরকম হতো, পসিবল। আগে এই পার্টটাই ফোকাস করে থাক, তারপর এটা যাচ্ছে। আচ্ছা, এবার ইন রিয়ালিটি বল, এই ভ্যালুটা তার মানে কিছু স্পেসিফিক ভ্যালুজই নিতে পারে, রাইট?
say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and so on, correct? It cannot take any values like 2.5 2.3 or something like that নিতে পারছে, তার মানে কিছু discrete values নিতে পারছে. This type of data is called discrete data. এবার একটা মজার কথা বলি তোদের, তার মানে এখন তোদের কাছে ডেফিনেশন কি ক্লিয়ার হলো যে যেই ডেটার সঙ্গে কোনো ডেসিমাল থাকে না সেটা হলো ডিসক্রিট ডেটা, কারেক্ট? কোনো ডেসিমাল থাকে না, কারেক্ট? পার্কে তাই লেখা আছে, বাট এবার একটু জিনিস ভালো করে ভাবো, আর এখানে কি যত কিছু ডেসিমাল থাকতে পারে দিস ইজ কন্টিনিউয়াস ডেটা. দুটো ক্লাসিফিকেশন হয়, একটা হলো কন্টিনিউয়াস, একটা হলো ডিসক্রিট. তো দিস ইজ ডিসক্রিট কারণ ডেসিমাল নেই, এটাতে যা কিছু নিতে পারি, ইট ইজ কন্টিনিউয়াস. Not necessary. আমি বলছি I'll go through. This is continuous, this is discrete. Yes. In reality, accuracy তুই মাপতে পারবি? বা পারলেও কি মাপবি? ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স নিয়ে লোকের মাথায় তো যাবি না, কারেক্ট? তো আমরা কি করব, ম্যাক্সিমাম কতটা যেতে হবে, একটা ডেসিমাল, মানে এটাকে আমি রাউন্ড অফ করে ধর আমার মেজারিংটা কি মাপবে 0.6 0.25 করে টপাটা বাদ দিতে, এটা কি মাপবে 172.2, কারেক্ট? তো এবার আমি যদি বলি কত 179.9, এই ভ্যালুগুলোর ছাড়া কোনো ভ্যালু পাবি না তুই ইফ ইউ মেজার ইন ইউর ওন ওয়ে, যেভাবে খুশি মেজার করে না, একটাই ডেসিমাল পাচ্ছিস তুই, ধর অ্যাকুরেসি একটাই ডেসিমালের, তারপরে ডেসিমালগুলো তুই দেখতেই পাচ্ছিস না, মেজার করতেই পারছিস না, তাহলে এই ভ্যালুগুলোই পাবি. দিস ইজ অলসো ডিসক্রিট ডেটা, কারেক্ট? তো ডিসক্রিট ডেটা মানে কি, যারা কিছু স্পেসিফিক ভ্যালুজ নিতে পারে, যা খুশি ভ্যালু নিতে পারে. তো ইন রিয়ালিটি আমি সবসময় ডিসক্রিট ডেটাই পাবো, যখন আমি পেশেন্টের থেকে ডেটা তুলে আনবো সেটা ডিসক্রিটই হবে. কিন্তু ফর দ্য ইজ অফ ক্যালকুলেশন আর ফর দ্য ইজ অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং উই মাইট কনভার্ট ডিসক্রিট ডেটা ইন্টু কন্টিনিউয়াস ডেটা, গট ইট? বোঝা গেছে? মানে ইফ আই লাইক রাইট 160 থেকে 162 এর মধ্যে 3 জন রয়েছে হাইট, ঠিক আছে? এই 3 জনের হাইট কত এক্সাক্ট ভ্যালু জানি না, এক্সাক্ট জানি না, মানে ইট ক্যান অ্যাকচুয়ালি টেক আ ভ্যালু লাইক 161.7 2 3 5 হোয়াট এভার বি ইট, রাইট? তো উই আর ফর দ্য ইজ অফ ক্যালকুলেশন আমরা কি করছি, ডিসক্রিটকে কন্টিনিউয়াস বানিয়ে নিচ্ছি, গট ইট? হাউ ডু উই ডু দ্যাট? উইথ দ্য হেল্প অফ গ্রুপ ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনস. জাস্ট আইডিয়াটা নিয়ে রাখ হাউ ইট ওয়ার্কস. সে এই জিনিসটাতে এরকম ভাবে পাবো না, আমরা কিরকম পাবো, এরকম পাবো. তো এটাকে যদি আমি ধরো এরকম বানালাম, 148 থেকে 154, 154 থেকে 160, 160 থেকে 166, 166 থেকে 172 অ্যান্ড তার উপরে আছে 172 থেকে 178, জাস্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি. So, if I make a frequency distribution like this, how will it look? 1, 2, 3, 3, 54 to 160. नहीं 160 একটা দুটো তিনটে 172 অবধি আছে, এ গেল 2 গেল 1, 9টা হলো কেন, এটা কম পড়েছে, আরে 3টে তো, রাইট? 1 2 3 হচ্ছে, এটা 2, কারেক্ট? এই 3 জনের কত, মানে 3 জনের এক্সাক্ট হাইট কত জানি না, যা খুশি হতে পারে, গট মাই পয়েন্ট? তো যেই জিনিসটাকে আমি ডিসক্রিট হিসাবে ট্রিট করেছিলাম সেটাকে আমি কন্টিনিউয়াস করতে পারি, কারেক্ট? ইভেন এখানে যদি রিপিটও থাকে তাও ইট ডাজন্ট ম্যাটার, কারেক্ট? তো এবার একটা কথা বল,
এখানে যদি আমি একজনকে এরকম ভাবে শোয়ালাম, ঠিক আছে, আরেকজনকে শোয়ালাম তার পাটা এখানটা পুরো লম্বা করে, ঠিক আছে, একজনের হাইট ছিল ধর 148.1, আরেকজনের হাইট ছিল 171.3 সেন্টিমিটার, তাহলে টোটাল হাইটটা কত হবে? 0.491, কারেক্ট? এটা কি করে করলাম? দুটো অ্যাড করতে পারলাম, কারেক্ট? আমি যদি বলি একজনের ফ্যামিলিতে 3 জন রয়েছে, আরেকজনের ফ্যামিলিতে 2 জন রয়েছে, দুটো ফ্যামিলিকে যদি এক করি তাহলে কম্বাইন্ড ফ্যামিলিতে কজন থাকবে? 5 জন থাকবে। কেন? আমি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে পারছি এখানে। ওয়াই? বিকজ উই হ্যাভ ভ্যালিড নাম্বারস আউট হিয়ার। তো এই জাতীয় ডেটাকে বলা হয় কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা। বোঝা গেছে? ওই নিউমেরিক্যাল ইনফরমেশন বলেছিলাম ওই জন্য। এবার আমি কাউকে জিজ্ঞেস করলাম তার এডুকেশন, তার ব্লাড গ্রুপ, সে কি বলবে? আমার ব্লাড গ্রুপ 2 বলবো না। সে কি কোনো একটা নাম, একটা কোনো একটা ক্যাটাগরি বা একটা কোনো নাম বলবে, একটা গ্রুপ বলবে, এ বি বি হোয়াট এভার বি, ও হোয়াট এভার, পজিটিভ নেগেটিভ হোয়াট এভার বি, এরকম একটা কিছু বলবে। এবার আমি ধর 10 জনকে জিজ্ঞেস করেছি, 10 জনের মধ্যে ধর 3 জন বলেছে এ, একজন বলেছে এ বি, 3 জন বলেছে, 4 জন বলেছে বি, 2 জন বলেছে বি, 4 জন বলেছে ও। তো এখানে কি আমি যদি বলি যে 2 জন আছে, তাহলে একজন বলেছে এ বি আর একজন বলেছে এ, তাহলে এদের কম্বাইন্ড ব্লাড গ্রুপ কি? এ প্লাস এ বি, এরকম কিছু হয় না? ডাজন্ট ওয়ার্ক দ্যাট ওয়ে। তো এখানে কি হচ্ছে? বেসিক্যালি উই হ্যাভ সাম ক্যাটাগরিজ, কারেক্ট? উই হ্যাভ সাম ক্যাটাগরিজ, আর তার উপরে আমি ফ্রিকোয়েন্সিগুলোকে ডিস্ট্রিবিউট করে দিচ্ছি। সো এই জাতীয় ডেটাকে বলা হয় কোয়ালিটেটিভ বা ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা। ক্যাটাগরিক্যাল কেন? ক্যাটাগরিজ আছে তাই, আর কিছু নেই, ঠিক আছে? এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন, কাউকে যে মানে আমরা ধর এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন বলতে কি বুঝি? হয় ইলিটারেট, হয় 10 পাস, নয় 12 পাস, নয় গ্র্যাজুয়েট, চারটেই থাক, সেমই দিয়ে দিচ্ছি, এরকম টাইপের ক্লাসিফিকেশন। কেউ যদি বলে আমার এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন 173, ডাজন্ট ওয়ার্ক, রাইট? যদি বলেও ফেলে সেটাকে আমার মনে হয় যোগ করা যায় না, কারেক্ট? ধর একটা গ্রুপের নামই হলো 1, একটা গ্রুপের নামই হলো 2, তার মানে তাই না দুটো গ্রুপ অ্যাড করলে সেটা 3 হয়ে যাবে? গট মাই পয়েন্ট? তো এবার একটা কথা বল, এই দুটোর মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স কি? আমি ধর এ বিটাকে এখানে লিখলাম আর এটাকে এখানে লিখলাম, স্টিল দ্য সেম ডেটা, কারেক্ট? বাট আমার হঠাৎ মনে হলো আমি গ্র্যাজুয়েটটাকে এখানে লিখলাম আর 10 পাসটাকে হঠাৎ করে আমি এখানে লিখলাম, not the same data anymore because it is not making any sense. This has a sense of ordering. So এখানে কোনো সেন্স অফ অর্ডারিং নেই, জাস্ট নেমস অফ দ্য ক্যাটাগরিজ, কারেক্ট? বাট হিয়ার উই হ্যাভ দ্য নেমস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আ সেন্স অফ অর্ডারিং। তো এই জাতীয় ডেটাকে বলা হয় অর্ডিনাল ডেটা। এটা একটা জাস্ট নাম রয়েছে, যেটাকে বলবো নমিনাল ডেটা। পসিবল? তো এবার নাও কামিং টু দ্য রিয়েল পার্ট। রিয়েল পার্ট মানে ওই আর কি, সেটাও আগের দিন একটু কভার করেই দিয়েছিলাম। গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন অসাধারণ।
আমাদের হাতে কি কি গ্রাফ রয়েছে? পাই চার্ট, বার ডায়াগ্রাম, আর কি কি রয়েছে? হিস্টোগ্রাম, এগুলো জানি তো আমরা। ডবল লাইন, এই বার ডায়াগ্রামের তোর কম্পোনেন্ট বার ডায়াগ্রাম হয়, কম্পোনেন্ট বার ডায়াগ্রাম হয় বা মাল্টিপল বার ডায়াগ্রাম হয়, দুটো আলাদা কিন্তু, এবং দুটোর ইউজও আলাদা, সেটা আমি বলছি, দুটোর ইউজও কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। আর কি হয়? লাইন ডায়াগ্রাম, ম্যাপস হয়, বাচ্চাদের জন্য পিক্টোগ্রামও হয়, বাট ওটা খুব একটা ইউজফুল নয় আমাদের। আর কি হয়? আরও অনেক রকম হয়, স্টেম অ্যান্ড লিড ডায়াগ্রাম, হ্যাঁ তেন অনেক কিছু হয়, বাট দোজ আর নট ইন দ্য সিলেবাস। আর একটা জিনিস যেটা আমাদের জেনে রাখবে, সেটা হলো স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম, স্ক্যাটার, কারেক্ট? কোনটা কিরকম দেখতে হয় একটু আপনি আর কি মোটামুটি কিরকম দেখতে হয়। তিন রকম হয়, তিন রকমই আর কি বসে। একটা হলো সিঙ্গেল বার ডায়াগ্রাম, এটা কোনো বেশি কমপ্লিকেটেড কিছু না। একটা হলো কম্পোনেন্ট বার ডায়াগ্রাম। কম্পোনেন্ট বার ডায়াগ্রাম কিরকম দেখতে হয়? অনেকটা এরকম দেখতে হয়। একটা কম্পোনেন্টকে একটু রঙই দিয়ে দিলাম, না হয় কি আছে। আর একটাই মাল্টিপল বার ডায়াগ্রাম, সেটা কিরকম দেখতে হয়? এই ছবিটাই আঁকবো বেশ মাল্টিপল করে। মাল্টিপল বার ডায়াগ্রাম। হিস্টোগ্রাম কিরকম দেখতে হয়? এরকম দেখতে হয়, কারেক্ট? লাইন ডায়াগ্রাম কিরকম দেখতে হয়? ম্যাপ কিরকম দেখতে হয়? একটা ম্যাপ থাকবে, তারপরে এখানে কোন কোথায় কী রয়েছে সেরকম লেখা থাকবে, আঁকছি না। স্ক্যাটার প্লট কিরকম দেখতে হয়? এরকম কিছু, ঠিক আছে? এবার কোনটার কি ইউজ? আমি যখন নমিনাল ডেটা নিয়ে কাজ করছি, আমার কোনো সেন্স অফ অর্ডারিং নেই, কারেক্ট? জাস্ট ক্যাটাগরিজ রয়েছে, তার ফ্রিকোয়েন্সিজ রয়েছে। আমি যখন পাই চার্ট বানাচ্ছি, তখন ফার্স্ট কোনটা লাস্ট কোনটা ডাজন্ট ম্যাটার, কারেক্ট? কারণ কোনো স্টার্টিং পয়েন্ট এন্ডিং পয়েন্ট তো ওখানে ডিফাইন্ড হয় না। বার ডায়াগ্রাম যেরকম, ডায়াগ্রাম যেরকম, এটা ফার্স্ট, এটা সেকেন্ড, চোখে দেখা যাচ্ছে, এমনি চোখে দেখা যাচ্ছে। তাহলে পাই চার্ট আমরা কখন ইউজ করবো? অনলি ফর নমিনাল ডেটা, বোঝা গেছে? অনলি ফর নমিনাল ডেটা, নো আদার কেস। বার ডায়াগ্রাম কখন ইউজ করা হয়? যখন একটা সিঙ্গেল ভেরিয়েবল নিয়ে কাজ করা হচ্ছে, সে কি বলি, হ্যাঁ, এই এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন, ঠিক আছে? তখন আমি এটা ইউজ করতে পারি, করতেই পারি। এটা ইলিটারেট, এটা ক্লাস 10, এটা 12, এটা গ্র্যাজুয়েশন, তো আমি ইউজ করতে পারি। সেন্স অফ অর্ডারিং সুন্দর দেখা যাচ্ছে। তো ফর অর্ডিনাল ডেটা দিস ইজ অ্যাপ্লিকেবল। ধর আমি ফ্যামিলি সাইজ তার সঙ্গে মেপেছি, ধর ফ্যামিলি সাইজ মেপেছি, ঠিক আছে? সেখানেও ধর আমি ফ্যামিলি সাইজটাকে এইভাবে লিখলাম, 1 2 3 4 5 6, তখনও পসিবল, নো প্রবলেম নেই। তো ফর ডিসক্রিট ডেটা অলসো পসিবল, ক্লিয়ার? এই দুটোর কোনো দিনে এই জিনিস বানাবেন,
ডিসক্রিটটা তো পসিবলই নয়, অর্ডিনালেরও বানাবে না, ঠিক আছে। এই জিনিস শুধু নমিনালের জন্য। এবার মাল্টিপল পার্ট ডায়াগ্রাম আর কম্পোনেন্ট পার্ট ডায়াগ্রাম। কখন ধর আমার ওয়েস্ট বেঙ্গলে 5টা ডিস্ট্রিক্ট রয়েছে, 5টা ডিস্ট্রিক্ট নিয়ে আমি কাজ করছি, এ বি সি ডি ই। কোনো একটা রোগ, সে একটা এক্স রোগ, সেটা এতগুলো মহিলার হয়েছে এই ডিস্ট্রিক্টে, এতগুলো ছেলের হয়েছে এই ডিস্ট্রিক্টে, এতগুলো মেয়ের হয়েছে এই ডিস্ট্রিক্টে, এতগুলো সে ছেলের হয়েছে এই ডিস্ট্রিক্টে, এতগুলো মেয়ের হয়েছে সেই ডিস্ট্রিক্টে, অ্যান্ড সো অন, ঠিক আছে। ভরেই দিই পুরোটা বানাচ্ছি যখন। এখানে কি একটা ক্যাটাগরিজের আন্ডারে সাব ক্যাটাগরিজ রয়েছে, ঠিক আছে। এবার আমি এটাকে কি করতে পারি, একই জিনিস আমি এইভাবেও রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, where the normal bar represents a male or this shaded bar represents a female, applicable for both। কিন্তু টোটাল কতগুলো কেস হয়েছে এখানে, 20। সেটা কোথায় দেখা যাবে, এটাতে কিন্তু দেখা যাবে না, কারেক্ট। ডিফারেন্স কত, 10। কে বড়, এটা কোথায় দেখা যাবে, মানে এখানে যদি আঁকার সময় উল্টো এঁকেছি, বাট ইউ গেট মাই পয়েন্ট, বোঝা গেছে। কখন কোনটা ইউজ করতে হবে বোঝা গেছে, কোনটা ইউজ কি। ইফ আই ওয়ান্ট টু সি দ্য টোটাল or incorporate the total in here and thus এখানে 20 ধরে এলো, এখানে ধরবে হলো 75, তো অবভিয়াসলি এটা ডিফারেন্স এখানে চোখে পড়ছে, কারেক্ট। কিন্তু এখানে ইন্টার ক্লাসের থেকে ইন্ট্রা ক্লাস বেশি, বোঝা গেছে। বোঝা গেছে কোনটা কখন ইউজ করা হবে, গুড। একটাই ডেটা পড়ে রইল, কন্টিনিউয়াস, কারেক্ট। এবার আমার বক্তব্য হলো ডিফারেন্সটা কি ছিল, এখানে এখানে গ্যাপ রয়েছে, এখানে কোনো গ্যাপ নেই। তা সুবিধাটা কি, এটা ধর 160, এটা 170, এটা 180, এটা 190, এটা 200 ফর এক্সাম্পল। তো আমি কি এখানে নর্মাল নাম্বার লাইনের ইন্টারভালসই নিয়েছি এখানে, আর করসপন্ডিং ফ্রিকোয়েন্সিজ, বা অ্যাকচুয়ালি ফ্রিকোয়েন্সি ইউজ করা হয় না, ইউজ করা হয় ফ্রিকোয়েন্সি ডেন্সিটি, বাট হোয়াট এভার বিট, সেই জিনিসটাকে আমরা এখানে ওয়াই অ্যাক্সিসে প্লট করেছি, এক্স অ্যাক্সিসে কি প্লট করেছি, ইন্টারভালসগুলো। তো আমরা কন্টিনিউয়াস ডেটাকে এখানে দেখাতে পারি। আমি ধর এখানে ফ্রিকোয়েন্সি বেরিয়েছিল ধর 7, ঠিক আছে, ফ্রিকোয়েন্সি 7, তার মানে কি আমি বলতে পারি 7 জন এরকম রয়েছে যে 180 থেকে 170-র মধ্যে বিলং করে। তো হিস্টোগ্রাম কোথায় ইউজ হয় বোঝা গেছে। হিস্টোগ্রামের ফার্দার ইমপ্লিকেশনস কি, হিস্টোগ্রামকে যদি আমি প্রচুর, এটা জেনে রাখার জন্য জেনে রাখ, হিস্টোগ্রামের ধরে আমি এই জিনিসটাকে বাড়াতে, নাম্বার অফ ক্লাসেস বাড়াতে শুরু করলাম, তো এই গ্যাপগুলো ছোটো হতে থাকবে, কারেক্ট। তো সে আই হ্যাড 5 people, 160, 161, 162, 163, 164, ঠিক আছে। তো আমি যখন এটাকে প্রথমে প্লট করেছিলাম, টোটালকে এখানে 5 প্লট করছিলাম, বা 5-এর প্রপোর্শনাল কিছুটা প্লট করছিলাম। আমি এবার কি করব, আমি আই ওয়ান্ট টু ব্রেক দিস ইন্টু 2 গ্রুপস, কারেক্ট। 160 থেকে 165, 70। এবার কীরকম দেখতে হলো জিনিসটা, তো বেসিক্যালি কি হলো, এই জিনিসটার মধ্যে একটা আনডিউলেশন এলো, এরকম এরকম, বা উল্টোটা এরকম এরকম। তো যত ছোট করবো তত এই জিনিসটা এরকম টাইপের দেখতে হবে,
আরো স্মুথ করবো, একদম ইন্টেন্স টু ইনফিনিটি, তখন কি হবে, একটা গ্রাফ হয়ে যাবে, সেটাকে কার্ভ হয়ে যাবে, সেটাকে বলা হয় ফ্রিকোয়েন্সি কার্ভ। বুঝা গেছে? এই কনসেপ্টগুলি হয়তো দেওয়া রয়েছে পার্কে, হিস্টোগ্রাম কোনোদিনই তোদের হয়তো আঁকতে হবে না, আদার দেন সেকেন্ড ইয়ারে ক্লিনিক্যাল পোস্টিং, সেখানেও তোদের হাতে কিছুই করতে হবে, তাহলে এক্সেল দেওয়া হয়তো করতেও হবে না, হয়তো করতেও হবে না। হার্ডলি এই বার ডায়াগ্রাম ফার ডায়াগ্রামই আঁকতে হয়। নাও কামিং টু দ্য রেস্ট অফ দ্য পার্ট, এগুলো তো হয়ে গেল, মুছে দিই। ধর একটা কোনো ওষুধের কোম্পানি বা একটা কোনো ওষুধের দোকানে লাস্ট 5 বছরে একটা পার্টিকুলার ড্রাগ কতখানি বিক্রি হয়েছে সেটা আমরা লিখছি, ঠিক আছে? তো লিখবো 50 মিলিয়ন, 53 মিলিয়ন, বড় ওষুধের দোকান 71 মিলিয়ন, 73 মিলিয়ন, 80 50, 51, 71, 73, 80। এরকম এখানে সে আমি ধর জিনিসটাকে এইভাবে প্লট করলাম, ঠিক আছে? এখানে আমি একটা স্টেডি ট্রেন্ড দেখতে পাচ্ছি। এটা আমার এমনি ডিসক্রিট ডেটা বা কন্টিনিউয়াস ডেটার ব্যাপারে আমার এটা করে নেসেসারি নয়, কারেক্ট? কিন্তু এটা কখন নেসেসারি হচ্ছে, when I am মানে টেকিং দ্য ডেটা উইথ রেসপেক্ট টু টাইম। হ্যাঁ, আমি ওভার ভ্যারিং টাইম আমি ডেটা নিচ্ছি, কারেক্ট? তো সেই জাতীয় ডেটাকে বলা হয় টাইম সিরিজ ডেটা, যাতে ওভার টাইম আমি ট্রেন্ডটাকে একটু বুঝতে পারি। বোঝা গেছে? তো লাইন ডায়াগ্রাম কখন ইউজ হবে? ফর টাইম সিরিজ ডেটা। আন্ডারস্টুড? বোঝা গেছে? এবার ম্যাপস কখন নেব? সে 5টা ওষুধের দোকান আছে, 5টা রিজিয়ন বা টোটাল ডিস্ট্রিক্ট ধরেই ভাবছি, 5টা পাশাপাশি ডিস্ট্রিক্ট রয়েছে, সেখানে কত করে ওষুধ পার্টিকুলার ড্রাগ বিক্রি হয়েছে। তো আমি কি করবো, ম্যাপের উপর 5টা ডিস্ট্রিক্ট আঁকবো, একেবারে এখানে এর ভ্যালু, এখানের ভ্যালু, এখানের ভ্যালু লিখে দেবো। তাহলে কি চোখে পড়লে বুঝতে পারবো কোথায় কিরকমভাবে ডেমোগ্রাফিক্যালি ডিস্ট্রিবিউটেড। এই জাতীয় ডেটাকে কি বলা হবে? স্পেশিয়াল সিরিজ ডেটা, মানে স্পেস পাল্টাচ্ছি, একটা করে স্পেসের এন্ট্রি পাল্টাচ্ছি, সেটা হচ্ছে ডেটা পাল্টে আসছে। ডান। Last, the actually important for understanding your research. There is something called bivariate data. What is bivariate data? আমি একটা ইন্ডিভিজুয়ালকে জিজ্ঞেস করলাম তার হাইট কত, সে বললো 163 সেন্টিমিটার। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম তার ওয়েট কত, সে বললো 73 কিলো। ঠিক আছে, এটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল বললো। বি বলেছে 171, 80 and so on। ঠিক আছে, কোরিলেশন নিশ্চয়ই আছে, কোরিলেশন নিশ্চয়ই আছে না? যার হাইট বেশি তার ওয়েটটা হয়তো একটু বেশি, অ্যান্ড ভাইস ভার্সা। আছে কি নেই সেটা পরের কথা, বাট উই মাইট বি কনসার্ন অ্যাবাউট দ্য কোরিলেশন। হ্যাঁ, উই মাইট বি মানে কনসার্ন অ্যাবাউট অ্যানালাইজিং দ্যাট। সেই জাতীয় ডেটাকে অ্যানালাইজ করার জন্য আমরা কি করি, এইখানে ধর হাইট কম্পোনেন্টটাকে আমি ধর এখানে প্লট করলাম, ওয়েট কম্পোনেন্টটাকে ধর এখানে প্লট করলাম। ঠিক আছে, তাহলে ফার্স্ট পয়েন্টটা কি হবে? 163, 73। সে 163 ইজ হিয়ার, 73 ইজ হিয়ার, সো উই প্লট ইট হিয়ার। ঠিক আছে, নেক্সট কম্পোনেন্ট 171, 80। 171টা নিশ্চয়ই এরকম কোথাটা হবে, 80টা নিশ্চয়ই এখানে কোথাটা হবে, উই প্লট ইট হিয়ার অ্যান্ড সো অন, কিপ অন প্লটিং। গট ইট? এই জাতীয় প্লটকে বলা হয় স্ক্যাটার প্লট। বুঝা গেছে? সো আইল রাইট bivariate data here. আন্ডারস্টুড? এবার স্ক্যাটার প্লটের ইউজ এক্সপ্লেন করছি। এখানে কি দেখলাম আমি? 163 এর জন্য 73, 171 এর জন্য 80, অ্যাপ্রক্সিমেটলি একটু এরকম উঠলো,
কারেক্ট। তখন বেসিক্যালি কি হয়েছে, এখানে এটা বেড়েছে বলে এটা এখানে বেড়েছে, কারেক্ট। তো সেটা যদি হয় তার মানে কি, একটা ইনক্রিজিং ফাংশন, এটা একটা টেন্ডেন্সি দেখা যাচ্ছে। তো এবার ডেটাটা ধর আমার স্ক্যাটার প্লটটা এরকম দেখতে হবে, তাহলে ক্লিয়ারলি আমি চোখে দেখে বুঝে যাচ্ছি উইদাউট অ্যানালাইজিং এনিথিং, বেশ চোখে দেখে বুঝে যাচ্ছে এটা পজিটিভ কোরিলেশন রয়েছে, কারেক্ট। ধর আমি লেট মি এক্সটেন্ড দিস ডেটা 80 73, ঠিক আছে। এবার প্লট করলে কিরকম হবে, নিশ্চয়ই 160 জন্য 80 এখানে, 163 এর জন্য 171 এর জন্য 73 এখানে, কারেক্ট। তো ধর পুরো ডেটাটা প্লট করার পর অনেকটা এরকম দেখতে হবে, তাহলে আমি কি বলবো, নেগেটিভ কোরিলেশন, একটা বাড়লে একটা কমবে, অ্যান্ড ভাইস ভার্সা, গট ইট। জাস্ট স্ক্যাটার প্লট, এটা এখানে কোনো কিছুই আমরা প্রপারলি অঙ্ক করে কিছু করছি না, পুরোটাই গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনে বোঝার চেষ্টা করছি, গট ইট। কিন্তু গ্রাফ বানিয়ে তো হবে না, কেন ইউজ করছি সেটা আমার জানতে হবে। আচ্ছা আমাদের স্ক্যাটার প্লট এরকম দেখতে হচ্ছে অনেকটা, তাহলে কি বলতে পারি, প্রায় কোরিলেশন নেই, কোরিলেশন নেই এখানে, কারেক্ট। কারণ একইসের জন্য একাধিক লেভেলস পাচ্ছি, কারেক্ট। তো অবভিয়াসলি কোনো কোরিলেশন নেই, বা একই এটার জন্য একাধিক এই হরিজন্টাল লেভেলস পাচ্ছে, কোরিলেশন নেই। আর কি করতে পারি আমরা গ্রাফ নিয়ে, গ্রাফের আরেকটা ইউজ আমি বলে দিচ্ছি, বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট উইল বি ভেরি ইউজফুল ইন আওয়ার সিনারিও, বাট স্টিল ইউ নিড টু নো, এক জেনে রাখ। there is a kind of graph called ogives. ogive বলে এক ধরনের গ্রাফ হয় জানিস? ফ্যামিলি সাইজেস নিচে, ঠিক আছে। এক ফ্যামিলি সাইজ এরকম বলেছে 3 জন, 2 ফ্যামিলি সাইজ এরকম বলেছে 20 জন, 3 ফ্যামিলি সাইজ এরকম বলেছে 50 জন, 47 জন, 30, 22, 8, হোয়াট এভার বি ইট। তো এক বা তার সমান ফ্যামিলি সাইজ কজনের রয়েছে, 3, কারেক্ট। 2 বা তার সমান ফ্যামিলি সাইজ, 2 বা তার ছোট কজনের ফ্যামিলি সাইজ রয়েছে, 20 + 3, 57, 3 বা তার ছোট, 4 বা তার ছোট, 57 বলছি 53, 100, 130, 52, 60, correct. This is called cumulative frequency. Cumulative frequency less than 10. আর একটা হয় কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি গ্রেটার দ্যান টাইপ। গ্রেটার দ্যান টাইপটা মানে কি, 7 বা তার বড় কজন রয়েছে, 8 জন, ইকুয়াল টু 7, কারেক্ট। 6 বা তার বড় কজন রয়েছে, 22 জন, ইকুয়াল টু 6, 8 জন গ্রেটার দ্যান 6, 30। উল্টো দিক দিয়ে সাম করতে করতে উঠবো, 60, 107, 157, 177, হ্যাঁ 60, 107, 160 অব্দি যাবে তো, কোনটা ভুল করেছি আমি? হ্যাঁ 3 হলে এই 6 এখানেই তো অ্যাড হয়ে গেল, এখানে তারা কিছু ভুল করেছে। তাহলে এটা দেখি তারা একবার, কোনটা 73 হবে? ও আচ্ছা, সরি মাই ব্যাড। তাই ভাবছি, ঠিক আছে। এবার এইটাকে যদি আমি গ্রাফে প্লট করি, সেটাকে বলা হয় অজাইভ, যে কোনো একটাকে। 3, 23, 73, 23 ধর এখানে হলো, 73 ধর এখানটায় হলো,
120 এখানটায় হলো অ্যান্ড সো অন। এই জিনিসটাকে বলা হয় ওজাইভস। ক্লিয়ার? সেম জিনিস এটার জন্য আমি প্লট করি, সেটা এরকম একটা কিছু দেখতে হবে। কারেক্ট? যেখানে ইন্টারসেক্ট করবে সেই পয়েন্টটা এই দুটোকেই স্যাটিসফাই করছে, গ্রেটার দ্যানও যা রয়েছে, লেস দ্যানও তাই রয়েছে, গ্রেটার দ্যানও যতজন রয়েছে, লেস দ্যানও ততজন রয়েছে। তো এই ভ্যালুটাকে যখন আমি এইখানটায় প্রজেক্ট করব, যেই ভ্যালুটা পাবো দ্যাট ইজ দ্য মিডিয়ান। গট ইট? তো গ্রাফিক্যালি মিডিয়ান বের করার একটা রাস্তা হলো এটা। বোঝা গেছে? ইফ ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডু দ্য ক্যালকুলেশন, if you want to figure it out graphically, this is the way. And this will correspond to the total frequency, which is 180 divided by 2, 90. Got it? কারণ তার থেকে 90 জন বেশি হয়েছে, 90 জন কম হয়েছে। Got it? বোঝা গেছে? I don't think এই অঙ্কটা কোনোদিনই তোদের করতে দেওয়া হবে, বাট ওকে, ইউ নিড দ্যাট ফর অ্যানালিসিস, আই এম প্রিটি শিওর। মানে রিসার্চ করতে গেলে বহুত সময় কাজে লাগে। আচ্ছা, আমি একটা কথা বললাম তখন যে হিস্টোগ্রামে এখানে ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে ধরো অভ্যস্ত, তাই তো? এই অ্যাক্সিসে ফ্রিকোয়েন্সি থাকবে, এই অ্যাক্সিসে আমাদের কি থাকবে? ক্লাস ইন্টারভাল থাকবে, রাইট? এটা র্যান্ডাম লিখছি। কি হবে? হিস্টোগ্রাম দেখতে হওয়া উচিত, কারেক্ট? কিন্তু এর ক্লাস ইন্টারভাল, ক্লাসের উইথটা কত? 10, 10, 20। তাহলে এরিয়াগুলো কি প্রপোর্শনাল হলো? হলো না। কিন্তু এবার যদি আমি এটাকে লিমিটিং সেন্সে এগোতে যাই, তখন কি আমি কিভাবে কনসিডার করবো যে এই গ্রাফটা যে এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ উইল বি ইকুয়াল টু দ্য টোটাল ফ্রিকোয়েন্সি? হয়তো অ্যানালিসিস করতেই পারবো না, কারেক্ট? তাহলে এরিয়াগুলোকে প্রপোর্শনাল বানাতে হয়। কি করি আমরা? উই ডিভাইড দিস বাই দ্য ক্লাস উইথ, তাহলে এরিয়াগুলো প্রপোর্শনাল হয়ে গেল। 1.7 হবে, এটা 1 হবে, এটা কত হবে? যা ছিল তার হাফ হয়ে যাবে। Got it? Got my point? 0.15। তো সেই জন্য আমি বললাম যে তখন যে হিস্টোগ্রামে এখানে ফ্রিকোয়েন্সি হয় না, সামথিং প্রপোর্শনাল টু দ্য ফ্রিকোয়েন্সি হয়। তো হোয়াট ইজ দ্যাট? ফ্রিকোয়েন্সি ডেন্সিটি হয়। বাট আই ডোন্ট নো ওয়াই পার্কে এটা লেখা রয়েছে ফ্রিকোয়েন্সি হয়। কি বলবো, পার্কের অনেক কিছু লেখা রয়েছে, পার্কে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনের ফর্মুলা ভুল দেওয়া রয়েছে, বা দেওয়া ছিল অন্তত আগের বছর, এই বছর এটা দেখি। সো গ্রাফ ইন্টারপ্রেট করতে শিখেছি আমরা, ইন্টারপ্রেট করা যাবে। এক্সেলে গ্রাফ আঁকতে পারিস? পারিস তো? হোয়াট ডু উই ডু? আমাদের হাতে ধরো ডেটাটা লেখা রয়েছে ইন ডিফারেন্ট সেলস, আমি কি করবো? ড্র দ্য কারসার অ্যান্ড সিলেক্ট অল অফ দিস। ডান। একটা শর্টকাট বলে দিচ্ছি, রিমেম্বার দিস, অল্ট প্লাস F1, ক্লিক করবি, সঙ্গে সঙ্গে ডায়াগ্রাম চলে আসবে। পয়েন্ট। তো এবার ধর আমাদের এক্সেল তো অত বুঝবে না, সে যা খুশি একটা ডায়াগ্রাম দিয়ে দেবে, সে ডায়াগ্রামটা সুটেবল হলো না, আমি কি করবো? রাইট ক্লিক করবো, চেঞ্জ চার্ট বলছি, রাইট ক্লিক, চেঞ্জ চার্ট টাইপ, and then you choose your whatever graph you want. Got it? So that's it. আশা করছি গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন নিয়ে কোনো ডাউট নেই। ডেটা কত রকমের হয়, কি কি হয় বোঝা গেছে। আচ্ছা, তাহলে ডেটা কত রকমের হয়, তাহলে আমরা একটা কথা বল, টাইম সিরিজ ডেটা এক্ষুনি বললাম, টাইম সিরিজ ডেটা, টাইমের রেসপেক্টে যেটা তুলছি এটাকে টাইম সিরিজ ডেটা নাম দিলাম আমি একটা, অ্যাকচুয়াল নামই টাইম সিরিজ ডেটা, নো ওয়ারিজ।
তো টাইম সিরিজ ডেটা কিরকম দেখতে হবে? ধর ফার্স্ট ইয়ার একটা মানুষের ওয়েট ছিল সে 70 কিলোস, সেকেন্ড ইয়ার তার ওয়েট হয়েছে ধর 73 কিলোস, থার্ড ইয়ার তার ওয়েট হচ্ছে ধর 70 কিলোস আগের, ফোর্থ ইয়ার তার ওয়েট হচ্ছে ধর 68 কিলোস, ফিফথ ইয়ার তার ওয়েট হচ্ছে ধর 67 কিলোস। আমার কাছে এই ভ্যালুটা রয়েছে অ্যাজ দ্য ওয়েট, ভ্যালু অফ ওয়েট, অ্যান্ড দিস ইজ জাস্ট টাইম উইচ আই হ্যাভ টেকেন। ঠিক আছে, হয়তো এরকম 1 2 3 4 5 করেও নেই, সে হয়তো বলেছে আমি 2020-তে এটা ছিল, 2021-এ এটা ছিল, 22-এ এটা ছিল, 23-এ এটা ছিল, 24-এ এটা ছিল। তো এরকম 1 2 3 4 করেও লেখা নেই। আমি কি পেয়েছি? আমার কাছে খালি ওয়েটের ডেটা রয়েছে। কারেক্ট। কি করব? তো আমি যদি এখন এটাকে আমি ভাবি ফ্রিকোয়েন্সির মতন, মানে ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন করতেই পারি। যদি করি তাহলে কিরকম দেখতে লাগবে? 67 একবার, 68 একবার, 70 দুবার, 73 একবার। ঠিক আছে, এটা যদি if I present this to you, what will you understand when the 70 happened? Will you get any idea about the trend? Anything? Nothing. Correct. সো টাইম সিরিজ ডেটা বা স্পেশাল সিরিজ ডেটা এইভাবেই সেম ভাবে ভাব, একটা লোকেশন, একটা লোকেশন, একটা লোকেশন, একটা লোকেশন, একটা লোকেশন, নেম দেন। তো আমি যদি ধর এগুলো তো হলো ধর কত মানে কতগুলো পেশেন্ট একটা কোনো ডিজিজে মারা গেছে। ঠিক আছে, ইফ আই রাইট 70-র পাশে 2, তাহলে আমি অ্যাটলিস্ট ডেমোগ্রাফির ব্যাপারে কোনো আইডিয়া তো পেলাম। আমি হয়তো টোটালিটির ব্যাপারে বা নাম ফ্যাটিলিটি অফ দ্য ডিজিজ, হ্যাঁ ধরেন এইটার ব্যাপারে আইডিয়া পেতে পারি। ডেমোগ্রাফির আইডিয়া তো আর কিছু রইল না, বা মানে স্পেসের কোনো আইডিয়া তো রইল না। তো এই জাতীয় ডেটাকে বলা হয় নন ফ্রিকোয়েন্সি টাইপ ডেটা, ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন করা যায় না। বোঝা গেছে? আর যেখানে আমি এগুলো নিয়ে কনসার্ন নই, আই এম নট কনসার্ন অ্যাবাউট দ্য টাইম, আই এম নট কনসার্ন অ্যাবাউট দ্য স্পেস, সেটাকে বলবো না ফ্রিকোয়েন্সি টাইপ ডেটা। সেখানেই একমাত্র ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন আমরা করবো। বাস দ্যাটস ইট। আবার কি আরেক ধরনের নন ফ্রিকোয়েন্সি টাইপ ডেটা, যেটাকে বলা হয় ক্রস সেকশনাল ডেটা, যেখানে আমি সে একটা ডিস্ট্রিক্ট এ, একটা ডিস্ট্রিক্ট বি, সি, ডি আর ই, সেখানে সে প্রতি লাস্ট 3 বছরে কতজন করে একটা পার্টিকুলার ডিজিজে মারা গেছে সেটা লিখছে। ঠিক আছে, অ্যান্ড সো অন এইভাবে দিচ্ছি। এর কি টাইমও পাল্টাচ্ছি, স্পেসও পাল্টাচ্ছি, এই যেহেতু এটাকে বলে ক্রস সেকশনাল ডেটা। বুঝা গেছে? বাস দ্যাটস ইট, আর কিচ্ছু নেই।